ജനുവരി 10 മുതൽ ഈ മാസം ജനുവരി 31 വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും? How many days? How many days from January 10 to January 31st? 22. 22 correct ആണ്. കാരണം ഇത് കൃത്യമായ ദിവസം കിട്ടണമെങ്കിൽ 31 നിന്ന് നിങ്ങൾ 10 അല്ല മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ 9 ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 22 കിട്ടും. ഇനി 31 അഥവാ നിങ്ങൾ 10 മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 21-നോട് 1 കൂട്ടണം, അങ്ങനെയും 22 കിട്ടും. ഇതാണ് അതിന്റെ വിദ്യ. 3 തുടർച്ചയായ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 3 നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക. കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ്, 3 consecutive numbers. You can start from 1 or any number, and 3 numbers should be consecutive. Meher, did you get the point? Yes, sir. Yes. You can start from any number. The consecutive number, 3 consecutive number, you can write. Everyone can write. 3 consecutive numbers എഴുതുക, ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത 3 നിന്നാണെങ്കിൽ 3 + 4 + 5 ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എഴുതുക, ആഡ് ചെയ്യുക. എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് 12 ആണ്. ശരി, മെഹർ എഴുതിയ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? 3, 4, 5. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയാണ് മോളെ എഴുതിയത്. Yes, sir. ശരി, ഇനി ലിയ എഴുതിയ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ഏതാണ്? 10, 11, 12. അതിനെ ചോദിക്കുന്നത്. 10, 11, 12. ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ്? 33. 10, 11, അപ്പോൾ 33 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി അടുത്ത 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ പറയാമോ? ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എനി നമ്പർ. 7, 8, 9. 7, 8, 9. And what is the result? 24. 24. വേറൊരു നമ്പർ പറയൂ. 3 എണ്ണം. 11, 12, 13. 11, 12, 13. What is the result? 36. 36. വേറെ 3 നമ്പർ പറയൂ. 16 something. All the numbers you are starting from odd number. You can start from an even number. Why can't you start from an even number? Yes, sir. You can start by even number. 8, 9, 10. 8, 9, 10. And what is the result? 27. 27. And you can start from any other even number. 2, 4. No, 2, 3, 4. 2, 3, 4. What is the result? 9. 9. So you start from an even number of the phone. You start from an even number, 3 consecutive natural number, you get here 27. And you start from 2, you get 9. But you start from 7 and 11, you get 24. ഈ ഓഡ് നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ 12 കിട്ടി. ഈവൻ നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 27 കിട്ടുന്നു. എന്താണ് മെഹർ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? When you add 3 consecutive numbers and you are starting from an even number, you get the answer as in
Odd number. Good. When you add three consecutive numbers starting with an odd number, you get the answer as an even number. Okay. Three consecutive natural numbers start from an odd number, you will get an even number. Three consecutive natural number, you are starting from an even number, you get a odd number. അതല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? Yes or no? Yes, sir. Yes. And can you share two consecutive natural numbers? Two consecutive natural numbers? I didn't understand, sir. You can start from any number that is two consecutive number you can add. For example, 1 and 2, you will get 3. Like this. Yes, sir. Yes. Can you share an example? 9 plus 10. 9 plus 10. And what is the result? 19. 18. Okay. Any other number? 11 plus 12. 11 plus 12. And what is the result? 23. 23. You can check the result. Here the result is 3, and here the result is 19, and here the result is 23. What did you get from here? When you add two natural consecutive numbers, you always get the answer as an odd number. The sum of two consecutive natural number is always Odd number. odd numbers. Okay. And now let us check the coming LSS examination questions. That questions related to statement questions. You can write here 288, 288. മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു 288 എന്ന സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 288 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ. അതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്. മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു അതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 9 അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അത് 3ന്റെ ഗുണിതമാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് it is the multiple of 9. അത് 9ന്റെ ഗുണിതമാണ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ലീസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ്, ഞാൻ അതിന്റെ മലയാളം പറയാം, ലീസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 9 വിത്ത് ഓൾ ഈവൻ ഡിജിറ്റ്സ്. ഇതൊരു ഉയർന്ന തരത്തിലെ ചോദ്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ അതിന്റെ മലയാളം പറയാം. 288 എന്ന സംഖ്യ മേലെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും അതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശരിവെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു 288 3ന്റെ ഗുണിതമാണ് 2ന്റെയും ഗുണിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ശരിയാണ്. 3ന്റെയും 2ന്റെയും ഗുണിതമാണ്. ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് 2ന്റെ ഗുണിതമാണ്. 8 × 16 × 18 3ന്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് 18 കൂട്ടിയാൽ 18 കിട്ടുന്നുണ്ട് 3ന്റെയും ഗുണിതമാണ്. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 9. അത് 9ന്റെ ഗുണിതമാണ്. അതും ശരിയാണ്.
8-ന് 10 8 18 കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് 18 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 9ന്റെയും ഗുണിതമാണ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 9 വിത്ത് ഓൾ ഈവൻ ഡിജിറ്റ്സ്. ഈ പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവലിലെ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് 1 is true, only 1 is true, only 2 is true, only 1 and 2 and 3 is true, അല്ലെങ്കിൽ correct, and 1, 2, 3 and 4 are correct എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 288 ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ മക്കൾക്ക് അവസാനത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ച. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി മെഹർ 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള സമയം തരും. 9, 18, then 27, 36, 45, 54, 63. തൽക്കാലം അത്രയും മതി, കഷ്ടപ്പെടണ്ട. തൽക്കാലം അത്രയും മതി. മെഹറിന് ഈ 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാനൊരു കുട്ടീനെ വിളിക്കട്ടെ മെഹറിനെ സഹായിക്കാൻ. ധ്യാൻദേവ്, കേൾക്കാമോ മോനെ ഞാൻ പറയുന്നത്? ധ്യാൻദേവ് ഏത് ഐഡിയിലാണുള്ളത്? അശ്വതി. യെസ്, അശ്വതി. ധ്യാൻദേവ് ഇപ്പൊ കോഹോസ്റ്റ് ആണ്. ധ്യാൻദേവ് മോനെ ഈ 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ? ധ്യാൻദേവ് പറയൂ. ഇപ്പൊ മൈക്ക് ഓൺ ആണ്. ധ്യാൻദേവിന് 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ മെഹർ 1 2 3 4 5 6 പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത മോൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ 9, 1, 7, 3, 5, 4 ഇതിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കുറെ ദൂരം പോയാൽ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കില്ല. ഇനി 30 into 9 ചെയ്താൽ പോലും അവിടെ വരെ 270 എന്ന ഒരു 7 അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഓഡ് നമ്പറാണ്. ഒരു ഓഡ് നമ്പർ കാണാതിരിക്കില്ല. 31 into 9 ചെയ്താൽ 279, 279. അവിടെ നിങ്ങൾ 2 ഓഡ് നമ്പർ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ധ്യാൻദേവ്, what is 32 into 9? What is 32 into 9? ധ്യാൻദേവ്. 288. ഓ, പറയൂ മകനെ, ഈ 279നും 18നും 27നും നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഈ 288-നുള്ളത്? All numbers are not there. All the digits are, ബാക്കി പറയും. All the digits are മക്കൾക്ക് വരുന്ന പുതിയ മോഡൽ ചോദ്യത്തില് ഈ ഗിഫ്റ്റഡ് കുട്ടികളുടെ ഉദ്ദേശിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന അധികം ഗിഫ്റ്റഡ് കുട്ടികളായിരിക്കും. സാധാരണ കുട്ടികൾ അതിൽ വരാറില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണ്. എബോവ് 80 മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിഫ്റ്റഡ് കുട്ടികളാക്കാനാണുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്നത്. 288 എന്ന ഈ നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം ഈവൻ ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്.
അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 9ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, 2യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ 255 പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നോളൂ. 288 is the least multiple of 9 with no odd digits or with odd even digits. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധ്യാനദേവ് ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചേ. The number with full odd numbers is 288. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ സ്ഥലത്ത് പറയൂ. ഞാനിപ്പോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഹലോ. 188 is the least multiple of 9 with all even digits. മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. എല്ലാ ഇരട്ട അക്കങ്ങൾ വരുന്ന 9ന്റെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 288. ഇത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഇത് ഹയർ ലെവൽ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. 4, 8, 6, 7. 4, 8, 6, 7. നിങ്ങളുള്ള ചോദ്യം, ഇവ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറും വലിയ സംഖ്യയും ഇവ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര? The largest 4-digit number that can be made with using the numbers 4, 8, 6 and 7, and the smallest 4-digit number that can be made with 4, 8, 6 and 7. What is the sum? What is the sum of the largest and the smallest digits that can be made with the numbers 4, 8, 6 and 7? 4, 8, 6, 7 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന വലിയ സംഖ്യയും 4 അക്ക സംഖ്യയും ചെറിയ 4 അക്ക സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര? 8764. ഞാനൊന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. 8764 ആണ്. ശരി. ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ്? 4678. ഓ, അത് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയത് എത്രയാണ്? 13,442. 13,000. 13,442. അപ്പോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. രക്ഷിതാക്കൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അമ്മ സഹായിക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം മോന? ചില സമയത്ത് മാത്രം. രാഘവേന്ദ്രന്റെ അമ്മയുടെ കൈ കൊടുക്കൂ ഫോണ്. കേൾക്കാമോ മേഡം ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കാം സർ. ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കൂടെ. 4ാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ശരി, ഞാൻ എല്ലാ മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ. മെഹറിന് ഈ ആൻസർ ആണോ കിട്ടിയത്? Yes, sir. യെസ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? മറ്റുള്ളവർക്കോ? Yes, sir. What is the sum of consecutive natural numbers starting from 11 to 40? ധ്യാൻദേവ് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. What is the sum of consecutive natural numbers starting from 11 to 40? നല്ല ചോദ്യമാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യമാണ്. 11 മുതൽ 40 വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം.
ജൂനിയറിലെ മക്കള് ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയാം. ശരി, ഞാൻ ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവാണ്. ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ, സെന്റ് ജോസഫിലെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 1, 2, 3 കുട്ടികൾ ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോഹോസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരണം. നിങ്ങൾ ആരാണ്, എന്താണ്, ഐഡിയ ഏതാണ് തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ധ്യാൻദേവ് ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം കേട്ടോ. ധ്യാൻദേവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? ഓ സാർ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ശരി, ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ്? പ്രശ്നം 11, 12, 13, 14 അങ്ങനെ 40 വരെ എഴുതി കൂട്ടാൻ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ധ്യാൻദേവേ? പക്ഷെ എന്താണോ ഇതിന് എളുപ്പമാർഗം? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, എന്താണ് ഇതിന് എളുപ്പമാർഗം? മെഹർ, what is the easiest way to find it? ഞാൻ മറ്റുള്ള കുട്ടികളാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, അവർക്ക് ഉത്തരം അറിയാൻ നോക്കട്ടെ. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്? ഒരു രക്ഷയില്ല, ആരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. സാരമില്ല, ധ്യാനേ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ? 11. 11. And what is the last number? 40. 40. You add this 11 plus 40. What is the result? 51. 51 is correct. But 51 is not our answer. Take this 51 here. 51 into, and now let us check how many numbers from 11 to 40. How many numbers from 11 to 40? Wait. We have to minus 40 minus. No, 40 minus 11. No, you will get 40 minus 10. You have to minus 40 minus 10. Okay. Okay. Otherwise, you can add 40 minus 11. You can minus. Okay, no problem. You will get 29 plus 1. Or you can minus 40 minus 10. You will get the correct number. That is 30. Okay. Did you get the point? Yes, sir. Yes. അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി. 11 പകരം 10 മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടിക്കോളും. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് നോക്കൂ. ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഫ്രം 10 to 31st January? January 10 to 31st, how many days are there? You take the calendar and count it. 10 to 31st. You will get 22. 31 minus 10 or 31 minus 9. 31 minus 9. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 40 minus 10 ആണ്. 40 minus 10 you will get 30. അപ്പൊ നമുക്ക് 30 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 40 നിന്ന് 10 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 30 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 30 എണ്ണസംഖ്യകളുണ്ട്. ആ 30നെ മക്കൾ പകുതിയാക്കുക. What is the half of 30? 15. Yes. ഇനി 51നെ 15 കൊണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ആൻസർ റെഡി. What is 51 into 15? എളുപ്പമാർഗം ഉണ്ട്. What is 51 into 15? എല്ലാവരോടും കൂടി ചോദിക്കുന്നു, എത്രയാണ്? First, add 11 plus 40. That is equal to 51. Good. Then
minus 10 from 40. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ 40 10 മൈനസ് ചെയ്തതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? To get the remaining. To get the how many numbers we have from 11 to 40. 11, yeah. To Oh, get good. how many Okay, numbers? okay. 3 minus 10, what is the result? We get 30. 30, good. Then divide 30 by 2. By 2. Oh, good. We get 15. 15. Then Multiply 51 into 15 and we get 765. എന്നോട്ട് ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Dhyan Dev, what's the result? Yes, sir. എത്രയാണ്? 55. 55. ഈ 55 കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയാം. യു ഇന്റർചേഞ്ച് നമ്പർ 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Underline. Dhyan Dev, what is 10 plus 1? 11. 11. Okay. And what is 9 plus 2? 11. 11. And what is 8 plus 3? 11. 11. And what is 7 plus 4? 11. 11. And what is 6 plus 5? 11. And what is 5 plus 6? 11. And what is 3 plus 7? 11. And what is 3 plus 8? 11. 11. And what is 9 plus 2? 11. And what is 1 plus 10? 11. Oh, how many 11s are here? How many 11s are here? ഈ 11ന്റെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. എത്ര 11 ഉണ്ട് അവിടെ? 10. യെസ്. അപ്പോ 10 11 ഉണ്ട് അവിടെ. Yes. 10 11 10 into 11. 10 into 11 എത്രയാണ്? 110. 110. And what is the half of 110? 55. 55. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ by 2 എടുക്കുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയാണ്. എത്രത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യെസ്, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാ കുട്ടികളും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ അക്ഷരം? A. ഇത് ഏതാണ്? D. D. And what is this one? I. I. And what is this one? L. L. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എഴുതി വെച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കരുത്. Which is the odd one here? ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട്. പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതും കണ്ടെത്താം. പക്ഷേ കൃത്യമായ കാരണം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങളിപ്പോ എൽ കണ്ടെത്തും, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ന്യായം പറയും. എനിക്ക് അതല്ല വേണ്ടത്. ഗാന്ധിയവേ, എനിക്ക് വേണ്ടത് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടിയാണ്.
അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. വിച്ച് ഇസ് ദ ഓഡ് വൺ ഹിയർ? ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തവൻ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? യെസ്, I didn't understand that. you didn't get this? No. Here A, D, L, I. These are the 4 letters. Yes. Among these letters, one letter is odd. കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതാണ്. Yes. Find out the odd letter and give the reason why did you find out this one. Sir. Did you get the question? Yes, sir. എന്താണ്? ആൻസർ ആണോ പറയുന്നത്? Yes, sir. എന്തുകൊണ്ട് I സെലക്ട് ചെയ്തത്? Because all the other letters have corners, but this I does not have any corners. മനസ്സിലായില്ല. All the other letters have corners. Corners. Corners, yes, sir. ഡിയിൽ എവിടെയാ കോർണർ വരുന്നത്? When you write as this, there is corner. എനിക്ക് മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. പാസ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ആളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ പറയണം. എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മറുപടി കിട്ടണം. ആർക്ക് പറയാം? Sir. Yes, Sir. ആരാണ്? Sir. Yes, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Sir, D. Answer A. Answer D. സെന്റ് ജോസഫ് ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൈമുക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, മറുപടി പറയാം. ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ പ്ലീസ്. No, sir. അറിയില്ല, ആരുമില്ല. D. നോ. ശരി, ആൻസർ പറയാം. ഇതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഞാൻ പറയാലോ, ഇതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ആണ്. ശരി, പക്ഷേ കണക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾ എയിൽ പറഞ്ഞേ മതിയാവും. എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? ധ്യാൻദേവ്, ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ? Yes. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കണക്കിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കണക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനം പറയേണ്ടത്. ധ്യാൻദേവ് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയത്? യെസ് ഓർ നോ? 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes. 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes. 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes. 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ കാര്യം. Yes. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ലേ? Yes. നിങ്ങൾ 50 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ലേ? Yes. നിങ്ങൾ 100 എഴുതുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ കാറ്റ് ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് സി എന്ന് എഴുതാറില്ലേ? Yes. നിങ്ങൾ 500 എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 100 എഴുതുമ്പോൾ 100 എഴുതുമ്പോൾ സി എന്ന് എഴുതുന്നു, 50 എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൽ എന്ന് എഴുതുന്നു, 100 എഴുതുമ്പോൾ സി എന്ന് എഴുതുന്നു. ഡി എഴുതിയാൽ 500 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? എം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 1000 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? Yes. അപ്പോൾ പറയൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ നമ്പർ ഇല്ല. അതാണ്. Roman numeral. A is not a Roman numeral. അപ്പൊ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദിൽ എന്ന കുട്ടിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്. ശരി, നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, വളരെ സന്തോഷം. ഈ റോമൻ ലെറ്റേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം വരാം. എഴുതിക്കോളൂ മക്കളെ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് 49 എന്ന സംഖ്യയെ റോമനിൽ എഴുതുക?
49 എന്ന സംഖ്യയെ റോമനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും? എഴുതിയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തേ. 49 എന്നത് റോമനിൽ എഴുതുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചത് എല്ലാവരും. XL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 എഴുതിയിട്ട് 10 ഇങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക, അപ്പൊ 40 ആയിക്കോളൂ. 50 ആദ്യം എഴുതുക, 10 ഇടതുഭാഗത്ത് എഴുതിയാൽ അത് 40 ആയി. പിന്നെ നിങ്ങൾ 9 അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. 9 ഇങ്ങനെ എഴുതി, 10 എഴുതി, 1 ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കേ. 49 ദിസ് ഇസ് 49. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യെസ് എന്ന് പറയാം. അത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല. റോമനിൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്നും റോമനിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ശരി, വേറൊന്നുകൂടി വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ. ഒന്നുകൂടിയും വരയ്ക്കാം, സ്ഥലം വരയ്ക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഹിയർ? ശരിയ ഉത്തരത്തിന് സമ്മാനമുണ്ട്. ശരിയായ ഉത്തരം പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്, ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. 19 നോക്കട്ടെ. ശരിയായ ഉത്തരം ഞാനിവിടെ എഴുതും. അത് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിക്കാം, അവർക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7 22. ആദ്യത്തത് 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 6 + 7 ആണ്. രണ്ടാമത്തത് 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ആണ്. മൂന്നാമത്തത് 1 + 2 + 3 ആണ്. നാലാമത്തത് 1 ആണ്. ഓ, ഒരുപാടുണ്ട്. അടിയിൽ തുടങ്ങാം. 1 + 2 + 3 6 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 9 3 12 3 15. അടുത്തത് 7 13 18 4 22 3 25 27 28. ഇത് കൂട്ടണം. ഇതെത്രയാ കുട്ടിയെ കിട്ടുക? 8 5 13 6 19 1 20 2 1 3 1 4 അല്ല സോറി 2 4 1 5 5 കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ആരും 50. Yes sir. കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. Yes sir. ആരാണ്? Meher. Riza Fatima. ഓ, Aslima. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മക്കൾക്ക് 1-2 ചോദ്യം തരാം. ആ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കുട്ടികൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആദ്യത്തെ 288 ഇല്ലേ സാർ, അതിലെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് ആൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നില്ല. സാർ പറഞ്ഞപ്പോ അത് മനസ്സിലായി. അതായത് 288 is the multiple of 9 with all even digits ആണ്. അതെ അതെ, 2 ഈവൻ ഡിജിറ്റ് ആണ്, 8 ഇതൊക്കെ ഈവൻ. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ചോദ്യം 20 ചോദ്യം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗിഫ്റ്റഡ് കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചത് 3-4 ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ആ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. അത് ചിലപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. രക്ഷിതാക്കളും മറ്റുള്ള പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ചോദ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫാണ് എന്ന് പലരും പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ശരി, ഓക്കെ. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഭിപ്രായം പറയാൻ? ഇല്ല സാർ, ഇല്ല.
ഹാപ്പിയാണ്. ഓക്കെ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. യെസ്, മറ്റുള്ള രക്ഷിതാക്കളായാലും പേര് പറയും, സ്കൂളിന്റെ പേര് പറയും. ഞാനിവിടെ വേണം പഞ്ചായത്തില് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സമ്മ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത്? എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് അതിങ്ങനെ ചുമ്മാ സമ്മ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടി? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഏത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ്? ദിയ ദീപകിന്റെ അമ്മയാണ്, പ്രൊവിഡൻസ് ജൂനിയർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. പ്രൊവിഡൻസ് ജൂനിയറിലെ. ഓക്കെ, ശരി. ഞാനൊന്ന് ചെറുത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ. യെസ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എണ്ണം നോക്കോളൂ. 1 + 2 + മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 1 2 3. അപ്പം 1 ഇത് 6 ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ഈ അടിയിലത്തെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 1 2 3, 1 2 2 3, 1 മൊത്തവും അവിടെ 6 എണ്ണം കിട്ടി. ഇവിടെ ഈ വലുതായിട്ടുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരെണ്ണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ 1 കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ 6 1 7 ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പം ഇത് ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ വീണ്ടും ട്രയാങ്കിൾ എന്നെ കൂടുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം സംശയം ചോദിക്കാം. സർ, കടവത്തൂർ വെസ്റ്റ് യു പി സ്കൂള് മോള്. കടവത്തൂർ വെസ്റ്റ് അബ്ദുള്ള മാഷ സ്കൂള് അല്ലേ? അതെ. അവള് 11 to 14 ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ വേഗം ചെയ്തിനു. 765 ആൻസർ കിട്ടീനു പെട്ടെന്ന്. പക്ഷേങ്കില് അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല സർ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട്. അതുപോലെ റോമന്റെതും അതെല്ലാം മറിയം മുഹമ്മദ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. 55 കിട്ടി. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? അത് ചെയ്ത് അത് എന്താ സംഭവം? എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടി ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയതാണ് കേട്ടോ. അത് മോള് പറഞ്ഞു സാറോട് ഇപ്പം തന്നെ എന്തായാലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. എന്തായാലും കുട്ടികളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സന്തോഷം. ഇനി എന്താ പറയാ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് 2 ചോദ്യം ഞാൻ തരാം. ആ 2 ചോദ്യം മക്കൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികള്, ഏത് ചോദ്യവും ക്ലിയർ ആകാത്ത കുട്ടികള് ഈ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. 8686171729 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ. 1729 ആണ്. 8686171729 ഈ നമ്പറിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രയാസപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട. ശരി. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം. ആ ഹോംവർക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. കുറച്ച് സം ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് 100 odd numbers starting from 21. ധ്യാനദേവ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു. What is the sum of consecutive 100 odd numbers starting from 21? അതായത് 21 മുതൽ തുടങ്ങുന്ന 100 ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ്? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പരസഹായം വേണ്ടി വരും.
ആദ്യം മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ് 1 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 + 3 + 5 കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 3 ഓഡ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 9 ആണ്. 9 എന്ന സംഖ്യ 3 × 3 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കട്ടെ. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായം തേടുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയം നേരുന്നു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.